Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tvojayam Vadirayam Nishtaprayeshu Bhavadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke We're reading Srimad Bhagavatam, 5th canto, chapter 10, entitled the discussion between Jadbharat and Maharaj Rahu Gani. Srimad Bhagavatam, 5th canto, 10th अध्याय, जड़भरतन रघुकुल महाराजा का संवाद. Text 1. Sri Shuka Avacha. Sukadev Goswami continued to speak. Ata, thus, Sindhu, Sovirapata, of the ruler of the states known as Sindhu and Sovira. Rahu Ganashya, the king known as Rahu Gana. Brajata, while going to the ashram of Kapila. Ikshu Madhyatate, on the bank of the river known as Ikshumati. Tadkula Patina, by the leader of the palanquin carriers. Shibika Vaha, to become a carrier of the palanquin. Purusha Anveshana Samaya, at the time of searching for a man. Daivena, by chance. Upasadita, led near. Sa, that. Dvijabara, Jadbharat, the son of a Brahmana. Upalabdha, obtained. Esha, this man. Pipa, very strong and stout. Yuva, young. Samhanane, Anga, having very firm limbs. Gokaravat, like a cow or an ass. Duram, a load. Vodum, to carry. Alam, able. Iti, thus thinking. Purva Vishti, Grihitai, others who were formerly forced to do the task. Saha,
with grihita, being taken, prasabam, by force, സമ്മർദ്ദത്താൽ atat arha, although not fit for carrying the palanquin, തങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാൻ അയോഗ്യനാണെങ്കിൽ ubaha, carried, എടുത്തു to become the palanquin, തങ്ങൾക്ക് sa, he, അവൻ maha anubhava, a great soul. ബ്രഹ്മാത്മാവ്. Translation. Sukadeva Goswami continued, "My dear king, after this, King Rahugan, ruler of the states known as Sindhu and Savira, was going to Kapilashram. When the king's chief palanquin carriers reached the banks of the river Iksumati, they needed another carrier. Therefore, they began searching for someone, and by chance they came upon Jadbharat. They considered the fact that Jadbharat was very young and strong and had firm limbs like cows and asses. He was quite fit to carry loads. Thinking in this way, although the great soul Jadbharat was unfit for such work, they nonetheless unhesitatingly forced him to carry the palanquin." വിവർത്തനം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി തുടർന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ഇതിനുശേഷം സിന്ധു എന്നും സൗവീരം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന രഘുഗണ രാജാവ് കൈലാസത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഇക്ഷുമതി നദിയുടെ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ പല്ലക്ക് വഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വാഹനത്തെ കൂടി ആവശ്യം നേരിട്ടു. അതിനായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച അവർ യാദൃശ്ചികമായി ജലഭരതനെ കണ്ടുമുട്ടി. യുവാവും ദൃഢഗാത്രനുമായ ജലഭരതൻ പശുക്കളെയും കഴുതകളെയും പോലെ ഭാരം വഹിക്കാൻ ഏറ്റവും പറ്റിയവനാണെന്ന് പരിഗണിച്ച അവർ മഹാത്മാവായ ജലഭരതൻ അത്തരം ജോലികൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തെ ചുമക്കാൻ അനുവദിച്ചു. There's no purport. We'll read text number 2. The palanquin, however, was very erratically carried by Jadbharat due to his sense of non-violence. As he stepped forward, he checked before him every 3 feet to see whether he was about to step on ants. Consequently, he could not keep pace with the other carriers. Due to this, the palanquin was shaking, and King Rahugan immediately asked the carriers, "Why are you carrying the palanquin unevenly? Better carry it properly." ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന് ഭാവാർത്ഥമില്ലാത്തത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എഴുതുന്ന വായിക്കുകയാണ്. ജഡഭരതന്റെ അഹിംസാബോധം നിമിത്തം അദ്ദേഹം വളരെ തെറ്റായാണ് പല്ലക്ക് വഹിച്ചത്. ഓരോ 3 ചുവടും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴും താൻ ഉറുമ്പിൻ്റെ മേൽക്കാൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സൂക്ഷ്മതയോടെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നടന്നത്. അതിനാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം ചുവട് വയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാതെ വരികയും പല്ലക്ക് തുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. പെട്ടെന്ന് രഘുഗണ രാജാവ് ചോദിച്ചു, "നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല്ലക്ക് നേരെ വഹിക്കാത്തത്? ഇത് നേരെയാക്കുക." Purport by Srila Prabhupada. Although Jadbharat was forced to carry the palanquin, he did not give up his sympathetic feelings toward the poor ants passing on the road. A devotee of the Lord does not forget his devotional service and other favorable activities, even when he is in a most distressful condition. Jadbharat was a qualified Brahmana, highly elevated in spiritual knowledge. Yet he was forced to carry the palanquin. He did not mind this, but while walking on the road, he could not forget his duty to avoid killing even an ant. A Vaishnava is never envious or unnecessarily violent. There were many ants on the path, but Jadbharat took care by looking ahead 3 feet. When the ants were no longer in his way,
he would place his foot on the ground. A Vaishnava is always very kind at heart to all living entities. In the Sankhya Yoga, Lord Kapila explains, Surida Sarvadehinam. Living entities assume different bodily forms. Those who are not Vaishnavas consider only human society worthy of their sympathy. But Krishna claims to be the Supreme Father of all life forms. Consequently, the Vaishnava takes care not to annihilate untimely or unnecessarily any life forms. All living entities have to fulfill certain duration for being encaged in a particular type of material body. They have to finish the duration allotted a particular body before being promoted or evolved to another body. Killing an animal or any other living being simply places an impediment on the way of his completing his term of imprisonment in a certain body. One should therefore not kill bodies for one's sense gratification, for this will implicate one in sinful activities. ജഡഭരന് കല്ലൊക്കെ ചുമക്കാൻ നിർബന്ധനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം പാതയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉറുമ്പോടുള്ള അനുകമ്പ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനവും അനുകൂലമായ കർമ്മങ്ങളും ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിൽ പോലും വിസ്മരിക്കരുത്. ജഡഭരതൻ യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. ആധ്യാത്മികമായി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടവനായിരുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം കല്ലൊക്കെ ചുമക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷമിച്ചെങ്കിലും നിരത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ മുറുകിനെ പോലും കൊല്ലരുതെന്നുള്ള എൻ്റെ ധർമ്മം വിസ്മരിച്ചില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും ശത്രുതയുള്ളവനാകില്ല, അഥവാ അനാവശ്യമായി അക്രമം ചെയ്യില്ല. പാതയിൽ ധാരാളം ഉറുമ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു. ജഡഭരതൻ മൂന്നടി മുന്നിലേക്ക് ദൃഷ്ടികൾ നീട്ടി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നടന്നത്. താൻ പാതകൾ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഉറുമ്പുകളില്ലെന്ന് ഓഫീസിലെ അദ്ദേഹം പറയിൽ താൻ കുത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. ഒരു വൈഷ്ണവൻ എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളോടും ഹൃദയത്തിൽ കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്. കപിലദേവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാങ്കേയോഗത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. സുഹൃത സർവ്വദേഹിനാം ജീവസത്തകൾ വിഭിന്ന ശരീര രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. വൈഷ്ണവരല്ലാത്തവർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് മാത്രമേ അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷേ താൻ എല്ലാ ജീവസത്വങ്ങളുടെയും ധർമ്മോന്നതമായ പിതാവാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യമായോ അസമയത്തോ ഒരു ജീവിയെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഓരോ ജീവസത്തേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ബന്ധിതനായ നിലയിൽ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. ഓരോ പ്രത്യേക ശരീരത്തിനും അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആയുസ് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെടുന്നതിനോ മറ്റൊരു ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനോ മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കണം. ഒരു മൃഗത്തെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ജീവിയെയോ വധിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിലുള്ള ഒരുവൻ്റെ തടവുകാലം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഭാവിയിൽ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ അവൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തിന് വേണ്ടി ശരീരങ്ങളെ വധിക്കരുത്. അതവനെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ബന്ധിച്ചാണ്. Om Jnanatimmarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvaya Vacha Patitanam Pavandityo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're hearing about Jadbharat and what happens to him in the course of his wandering around the planet. ജനപരമായ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം നാട്ടിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. So he had a big, strong, healthy body, and he was
not taking much care of his appearance. He was dirty and hair was disheveled and cloth was not very nice. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ തടിയൊന്നും കൊഴുത്തു ശരീരമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിനെ അത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത്ര വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. So this Maharaj Rahugan, he is going to Kapilashram, which is at the mouth of the Ganga Sagar. Kapilashram is there. മഹാരാജ് രഘുഗണ കപിലാശ്രമം ഹരിദാസാനത്ത് കപിലാശ്രമത്തിലേക്ക് നടന്നു പോയത്. We have ISKCON temple there at Ganga Sagar. നമുക്ക് ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രമുണ്ട് ഹരിദാസാഗരത്ത്. It's still under construction, not yet officially open. ഇപ്പോഴും പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇത് പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നത്. Anyway, this Maharaj Rahugan was going in palanquin, and he needed one man. One of his men carrying the palanquin must have got injured or sick, so he had to find a new man to help to fill in the space to carry his palanquin. കപിലാശ്രമത്തിലോട്ട് യോഗന മഹാരാജാവ് പല്ലക്കിലായിട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പല്ലക്ക് തൂക്കാനുള്ള 4 പേരിൽ ഒരാൾക്ക് വയ്യാതെ, അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പരിക്ക് പറ്റുകയോ വയ്യാതാകുകയോ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു. Usually have 4 people carry the palanquin. സാധാരണ 4 പേരാണ് ഈ പല്ലക്ക് ചുമക്കുന്നത്. So they took Jadbarat and they wanted him to carry the palanquin. ഇവിടെ ജലഭരതനെയാണ് 4ാമത്തെ ആളായിട്ട് അദ്ദേഹം എടുത്തത്. And Jadbarat, he's so tolerant, whatever happens to him, he just accepts it as the plan of Krishna. ജലഭരതനാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തിനും തയ്യാറാണ്. You know, we're so conditioned, we will protest if something happens to us. നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടീഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. If somebody comes in, oh Prabhu, you have to do the arti today. Other person says, oh no, I have to do the arti. Oh no, why I have to? You know, but Jadbarat, he would accept whatever happened. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മൊത്തം പറയും, പ്രഭു നിങ്ങളതൊന്ന് ആരതി ചെയ്യണം. നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും, അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ എന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിയാറുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് ജലഭരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനും തയ്യാറാണ് എന്ത് സ്നേഹത്തിന്. So he was carrying the palanquin, but he did not give up his Vaishnava quality, and he was very careful not to stand on any insects. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പല്ലക്ക് ചുമന്ന് നടക്കുകയായിരുന്നു. അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഷ്ണവമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്തിയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടി വേറെ എന്തെങ്കിലും ജീവികൾ കൂടി മുന്നോട്ട് വരാണെങ്കിൽ കൂടി അതിനെ കാര്യം വെച്ച് അതിനെ കൊല്ലാതെ മാറുന്നതാണ്. But because he was so careful and not to stand on any insects, it upset the other men who were carrying the palanquin. അദ്ദേഹം അത്രയും ശ്രദ്ധയോടെ ഈ പല്ലക്ക് ചുമന്ന് നടന്ന സമയത്ത് അപ്പം പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് നടന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ജീവികൾക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള 3 പേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറി. Maharaj Rahugan was in the palanquin getting a rough ride, and he complained, carry the palanquin properly. മഹാരാജ് രഘുവരനെ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചാഞ്ചാട്ടം പോലെ തോന്നി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു പല്ലക്കിനെ വളരെ ആരോഗ്യത്തിങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയായിട്ട് തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കും. Of course, the other men, they said, this one is Jadbarat, is him. He's not carrying properly. He's upsetting all of us. ബാക്കി 3 പേര് പറഞ്ഞു, ഈ ജലബന്ധനാണ് ഈ പല്ലക്കിനെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ ശരിയായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. So because Jadbarat is a great devotee, he cannot just simply stamp on all the insects. ജലബന്ധൻ ഒരു മഹാഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും ബാക്കിയുള്ള ജീവികളുടെ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ കാലം വെച്ച് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. And he's very careful. He doesn't want to walk on top of insects. അദ്ദേഹം കാരണം വളരെ പാപകരമായിരുന്നു, ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഒരു ജീവികളുടെ മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ പാദം കൊണ്ട് തൊടാൻ വേണ്ടി. Srimad Bhagavatam describes
there's a hell. There's a special hell for people who kill insects. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുമ്പോൾ ഈ ജീവികളെ കൊല്ലുന്നതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു നരകമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. Even if you have bed bugs or something like that, you kill them, then there's a hellish planet where you have to go. നമുക്ക് മൂട്ടയൊക്കെയുണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ കൊല്ലാകുന്നത് അതിന് പ്രത്യേകതമായിട്ടുള്ള ഒരു നരകം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. So we have to understand how devotee of the Lord will respect all forms of life. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവിതാംഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ബഹുമാനത്തോടെ കാണുന്നത്. The devotees, I remember in one temple in the USA, Dallas, there was a tree growing in the courtyard and the devotees cut the tree. US-ലെ ഡല്ലസിൽ അപ്പം അവിടെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ വന്നിട്ട് ആ മരത്തെ മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി. So when Srila Prabhupada came there and saw that the tree had been cut, he was very upset and he told the devotees, "You will all suffer for this." ശ്രീലപ്രഭുപാദ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതൊരു വിഷമായി. കാരണം ഈ ഭക്തൻ ആ മരത്തിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ഇതിന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ടി വരും. So we respect all different forms of life. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവിതാംഗങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. I was telling the other day how Prabhupada went to the temple in London where they were worshipping Brahma, Vishnu and Shiva, and he told the people, a devotee of Krishna not only offers respects to Brahma, Vishnu and Shiva, we offer respect even to the tiny insects because we know the Lord is in the heart of all living entities. ഞാനിതിന് മുമ്പൊരു ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു, ലണ്ടനിൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു ശിവനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ വന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു ശിവനെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവിതാംഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹം ബഹുമാനത്തോടെ കാണും. കാരണം എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപേണ കുടികൊള്ളുന്നു. In worshipping the deity, it describes how some people may just see God in the deity. This is Kanishta Adhikari, materialistic devotee. They see God in the deity, but they do not see God in the heart of every individual. കനിഷ്ഠാധികാരികളുടെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ വിഗ്രഹത്തിൽ കാണും, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതാംഗ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനായിട്ട് കാണും, പരമാത്മാ രൂപേണ കാണാൻ സാധിക്കും. So, Bhagavad Gita, Lord Krishna said, Aham Bijapradapita. I am the seed-giving father of all living entities. ഭഗവത്ഗീതയെ പറയുന്നത് അഹം ബീജ പ്രതാപിത, ഞാനാണ് എല്ലാ ജീവിതാംഗങ്ങളുടെയും വിത്തുപാകുന്നത്. And Prabhupada explains that if we kill a living entity prematurely, before his lifespan is finished, then that living entity has to take birth again. ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവിയെ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ ജീവിതം കഴിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അവരെ മുന്നേ കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിന് അടുത്തൊരു ജന്മം ലഭിക്കും. So, if somebody kills an animal, that animal has to be reborn again to finish his duration of life in that animal body. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിനെ കൊല്ലുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വീണ്ടും തുടക്കം മുതലേ വളർന്നു വന്ന ആ ഒരു മൃഗമെന്ന ആ രൂപത്തിലെത്താൻ എടുക്കേണ്ടി വരും, അത് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കും. So this is why we're very careful. We don't want to interfere with the lifespan of any living entity. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുമാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബാക്കിയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ജീവനം അപഹരിക്കാതിരിക്കാൻ. So devotees are careful about killing even insects. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ ഈ ചെറിയൊരു പ്രാണികൾ പോയി വരുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധയായിരിക്കണം. Sometimes when in Bombay, Prabhupada's room had many mosquitoes in the room, so the devotee went in there and started killing all the mosquitoes. ഈ ബോംബെയുടെ റൂമിൽ ഒരുപാട് കൊതുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ പോയിട്ട് എല്ലാ കൊതുകളെയും കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു. But Srila Prabhupada said, don't make my room into a crematorium.
അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ശ്രീരംഭ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മുറിയെ നിങ്ങളൊരു ശ്മശാനമായി മാറ്റരുത്. So Prabhupada taught us to be very careful and to be very conscious about life in all different living conditions. ശ്രീരംഭ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. അതുപോലെ പൂർണ്ണ അവബോധത്തോടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ജീവിതകാലങ്ങളുടെയും ഇടപെടുന്നത്. So we respect all forms of life. നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ജീവിതകാലങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുന്നു. And we know also, we have also had different bodies. In the past, we've been in different conditions of life. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പല ജീവിതകാലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് മനുഷ്യനും കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Sometimes we were in higher conditions of life and sometimes in lower conditions. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഉയർന്ന കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ താഴ്ന്ന കണ്ടീഷനിലായിരുന്നു. But now we have the human form of life, which is very good opportunity for self-realization. നമുക്കിപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരും കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് വളരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വളരെ പ്രയോജനമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. So self-realization begins with understanding, first of all, our own spiritual identity. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ ആരാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. Understanding that we are not the body, but we are a spiritual living entity living in the body. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്നും നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്നും ആ ശരീരം താമസിക്കുന്ന ആത്മാവെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. So we understand our spiritual identity, then we have to see the spiritual identity of all other living entities. നമ്മൾ ആത്മാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജീവിതകാലങ്ങളും ആത്മാവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. Of course, the people like the Christians, they say, oh no, the animals and plants and trees, these creatures, they're not really souls, or their soul is different from the human soul. They say they claim the animal soul or the plant soul is different from the soul in the human body. ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളിലും ബാക്കിയുള്ള പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ആത്മാവെന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് അവരുടെ വിരലുള്ളത്. And they claim this is why we have a right to eat meat, why we can kill these creatures. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ മാംസാഹാരം കൊടുക്കും. But we explain to them, actually, it's the same soul. The soul moves in different bodies, and there's no difference between the soul in the animal or in the plant as in the human body. നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്ന അതായത് നമുക്ക് ആത്മാവെന്നുള്ളത് മൃഗത്തിലായാലും ശരി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെടിയിലായാലും ശരി മനുഷ്യരായാലും ശരി അതേ ആത്മാവ് തന്നെയാണ്, അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. And we explain that there's also intelligence in the animals. They're also they have their intelligence, how to get food, how to eat, how to sleep. നമുക്കറിയാം മൃഗങ്ങളിലും ബുദ്ധിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം നേടണം, അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അതിൽ എങ്ങനെ ഓടണം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്താശക്തി വരുന്നുണ്ട്. We see the birds, they're very regulated in their lifestyle. They wake up early in the morning, and when it starts to get dark in the evening, then they all go back to their nest. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷികളുടെ ജീവിതം ഒരുപാട് വളരെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ്. ഒരു രാവിലെ സൂര്യോദയ സമയത്ത് അവർ എണീക്കുകയും ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ച് അവരുടെ കൂടിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യും. And during the day they're busy with their activities, where is food and so on. അവർ ബാക്കിയുള്ള ദിനമായുള്ള സമയത്ത് അവർ എവിടെയാണ് ഭക്ഷണം മേടിക്കുന്നത് നടക്കും. So living entities, all different forms of life, they're engaged in different activities. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ജീവിതകാലങ്ങളും ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എപ്പോഴും എൻഗേജ് ആണ്. Eating, sleeping, mating and defending. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, വൈദ്യുതി. But human life is meant for religion also. നമ്മൾ മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ് ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Without cultivating religion, then we are no different from the animals.
നമ്മൾ എന്താണ് ധർമ്മം മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മളും ധർമ്മം തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. So just because someone's in an animal body, we should not deprive them of the opportunity of self-realization. ഏതൊരു ആത്മാവാണ് ശരീരം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള വഴിയിൽ നിന്ന് അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല. Lord Chaitanya was in the forest of Jharkhanda and he made all the animals very gentle. Even the ferocious animals became gentle and they were all dancing with Lord Chaitanya's kirtan. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജാരിക്കണ്ട ഫോറസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം പോയ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നാമസംഗീതം ചെയ്തപ്പോൾ അവരും ജീവിക്കാറുണ്ട്. ഇവൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുലികളും. Shyamananda Pandit had a disciple named Rasikananda, and Rasikananda, he had turned a mad elephant into a gentle elephant and made him into a devotee. He accepted him as his disciple. ശ്യാമാനന്ദ പണ്ഡിറ്റിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ശിഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, രസികാനന്ദാവുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു മതം പിടിച്ച ആനയെ ഭക്തരാക്കി മാറ്റി അദ്ദേഹം ദീക്ഷ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആനയ്ക്ക്. And he even sometimes tigers were also tamed by him. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പുലികളെ കൂടി അദ്ദേഹം ഭക്തരാക്കി മാറ്റി. Just like in Mayapur, there was the one devotee, Saranga Thakur's disciple Murari. And Murari, he had died at one point. As a young boy, he had died and his parents had put him on the Ganga. But Saranga Thakur brought him back to life. സാരംഗ ഠാക്കൂർ എന്നൊരു മായപ്പുറം യുവതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പാരൻസ് അവരെ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള മുരാരി അവർ മരിച്ച ശേഷം ഗംഗാനദിയിൽ ഒഴിച്ചു വിട്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ സാരംഗ ഠാക്കൂർ മുരാരിയെ ജീവിതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. So because he'd already died one time, he was very fearless. And even he could play with lions and he would ride on the back of the tiger. ഒരു തവണ മരണപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പുലികളുടെയും സിംഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നടത്തുമായിരുന്നു. There was a great Christian saint named Saint Francis. So Srila Prabhupada was in Australia and he was brought to one monastery where a number of monks were residing. ഒരു സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയൊരു സെയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശീല പ്രഭുപാദിന് വലിയൊരു മൊണാസ്ട്രിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു. ഒരുപാട് സെയിൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So these monks, they told Srila Prabhupada about the saint named Saint Francis. And they said Saint Francis used to speak to the plants and the flowers. He would say, "My dear sister flower," and "My dear brother tree." He saw all different living entities like his brothers and sisters. മൊണാസ്ട്രിയിലെ അവിടുത്തെ മോങ്സ് അവർ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഈ സെയിൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെയിൻറ്റ് അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും എല്ലാ ചെടികളോടുകൂടി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി മരമേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിയ സഹോദരി ചെടിയെ സഹോദരൻ ചെടി അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. So when Srila Prabhupada heard this, he said, "Oh, that is real God consciousness." ശീല പ്രഭുപാദൻ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ദൈവബോധം. So we understand we should learn to respect all different forms of life. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം. We don't kill insects and we don't kill plants and trees. നമ്മളൊരിക്കലും നമുക്ക് ഇൻസെക്ട്സിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വല്ല ചെടികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങളെയോ ഒരിക്കലും കൊല്ലാൻ പാടില്ല. But we try to give all of them Krishna consciousness. എല്ലാവരും നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. Chanting the holy name നാമജപത്തിലൂടെയും is beneficial to all living entities. എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് മാറും. So I'm leaving today. I've been here for several days. I'm leaving today and going to Chennai. So I take this opportunity to thank all of you for your association. I thank you for giving me the opportunity to be here and associate with you. And I hope I can come back again in the future.
ഞാനിന്ന് തിരിച്ച് പോവാണ്, ചെന്നൈയിലോട്ട് പോവാണ്. ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ സംഘം എനിക്ക് തന്നതിനും ഇതുവരെ എനിക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം തന്നതിനും. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വീട്ടിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Are there any questions? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? He's asking how Ravana Maharaj could understand that Jadabharata was a devotee in later stage. Whether Ravana Maharaj was not a devotee. How could he understand? Jadabharata was a devotee. He's asking the details. Well, when Jadbharat began to speak transcendental knowledge, then he could understand that he was a great soul. ജഡഭരതൻ ആദ്യമേ ഞാനും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് രമണ മഹാരാജൻ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനാണ്. Initially he could not understand. ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ല. And Maharaj Rahugan used bad language and he cursed Jadbharat and threatened to beat him for not carrying the palanquin properly. അപ്പോൾ വളരെ മോശമായിട്ട് രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം സംഭാഷണം ചെയ്യുന്നത് രമണ മഹാരാജ് ജഡഭരതനോട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കാനൊക്കെ പോയി. കാരണം പല്ലൊക്കെ ചുമക്കാൻ തോന്നി. But then Jadbharat began to speak transcendental knowledge, revealing how he was actually a very advanced devotee. പിന്നെ അദ്ദേഹം ജഡഭരതൻ ഈ ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തനായിരുന്നു എന്ന് കഥകളൊക്കെ. Now Maharaj Rahugan, he was also a devotee. He was interested because he's going to Kapila Muni's ashram. He's going all the way to Gangasagar. So he's going on pilgrimage. So he's a saintly person. He's also a pious man. So when he heard Jadbharat speak transcendental knowledge, he could understand that he's a very great soul. രമണ മഹാരാജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കപിലാശ്രമത്തിലോട് ഗംഗാസാഗരത്തിലോട് അദ്ദേഹം തീർത്ഥാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ആധ്യാത്മികമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജഡഭരതൻ ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് രമണ മഹാരാജൻ മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം വലിയൊരു മഹാഭക്തനാണ്, ഒരു ആത്മാവാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. A person, maybe a foolish person, you may not know until he speaks. When a person speaks, then you can understand more of his nature. ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരത്തിലൂടെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം. So you get people, they may be very well dressed and they look very affluent and very nice, but as soon as they begin to speak, they're talking about all sinful activities, and you can understand more their consciousness. നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരെ ബാഹ്യമായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കാണാൻ സൗന്ദര്യമായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർ പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് പാപകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതെത്രത്തോളം ഒരു അവബോധം താഴെയാണ്. So Srila Prabhupada traveled a lot and he saw many people and he saw that, oh, they may look very respectable, but when you listen to what they're talking about, you can understand their nature. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദ് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും വ്യക്തികൾ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അവർ കാണാൻ സൗന്ദര്യപരമായിട്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുക അവരുടെ അവബോധം എന്താണ്. Often they're interested in alcohol and all kinds of disgusting food, animal flesh, so many nasty things. But to them, that is their life. പലപ്പോഴും അവർ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു പലപ്പോഴും മദ്യത്തിനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ മാംസാഹാരത്തിനെ പറ്റിയും അങ്ങനത്തെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഒരു അവബോധം താഴോട്ടാണ്. They cannot live without smoking cigarettes and drinking alcohol and gambling and all these things. ഒരിക്കലും
പുകവലിക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനം ചെയ്യാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൂടുകളി ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. But they look like they're very nice. They look very nice, look good. But when you hear them, when you see the activities, then you know their nature. അവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അവർ നല്ല ആൾക്കാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരെ എത്രത്തോളം അവരുടെ അവബോധം താഴെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So Jat Bharat looked like, a mad person, somebody not very together, didn't look in good condition. ജഡഭരതനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ബാക്കിയുള്ള ഭ്രാന്തനെ പോലെയാണ് കണ്ടത്. കാരണം അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ വസ്ത്രവും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Similarly, Sukadeva Goswami looked like a mad person. Even his body was not covered; he was naked. അതുപോലെ തന്നെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡ്രസ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, നഗ്നനായിരുന്നു. But they were enlightened souls. അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉയർന്ന അവബോധമുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു. They did not like to reveal themselves to the common people. ഒരിക്കലും സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് അവരാരാണ് പറഞ്ഞിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. They preferred to just remain covered, and they preferred to just look like a mad person. അപ്പോൾ അവരെപ്പോഴും അവരൊരു സാധാരണ വ്യക്തികൾ മുമ്പിൽ അവർ ബാഹ്യമായിട്ട് ഒരു സാധാരണ ഭ്രാന്തനെ പോലെ തോന്നും. ആ രീതിയിലായിട്ട് അവർ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. And that way then they could be more absorbed in remembering the Supreme Lord. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ചിന്തകൾ അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. In our ashram, when we are cleaning, so we eating many insects, so whether we get reactions for that. Yes, well, you can sweep them and throw them out. Put them out of the ashram. You don't need to kill them. When you're cleaning the ashram, there may be insects and different things there. So you have to tell them, sorry, you cannot live here. We have to put you outside. You see, when you put them outside, there's so many trees, there's so many empty land out there. Tell them when you go outside, this is the temple. This is not for you to stay. നമ്മൾ ആശ്രമം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് പല ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പാപം കിട്ടുമെന്നാണ് മഹാരാജ് പറയുന്നത്. വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ കൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ തൂത്തെടുത്ത ശേഷം അവരെടുത്ത് പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റി നിർത്തണം. അവർക്ക് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയ സ്ഥലമല്ല, ആശ്രമമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാണ്. There was a cockroach and Prabhupada got it and threw it outside. He said, go outside and enjoy. ഒരു കോക്രോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പോകുന്നത് എടുത്തിട്ട് അതിനെ പുറത്തോട്ട്. So like that, you have to try to avoid killing them. അതുപോലെ നമ്മൾ മാക്സിമം കൊല്ലാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. While walking, we are stamping on many ants. Well, you have to walk for Krishna. You have to walk remembering Krishna. You have to be going to serve Krishna. Then you can be forgiven. നടക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉറുമകളെ കൊല്ലാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി നടക്കണം. ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നാം തിരിച്ചോടും നടക്കണം. If all of your activities are for the service of Krishna, and we didn't stamp on the insects deliberately, we didn't kill them deliberately, then we won't get any reactions. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ബോധം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു
റൂമിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ അറിയാതെ നമ്മൾ ചവിട്ടി പോകാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിന് ഒരു റിയാക്ഷൻ കിട്ടില്ല. We should always be chanting the holy name. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. And we should be using our legs for the service of Krishna. നമ്മുടെ കാലുകൾ ഭഗവാൻ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം. And if we see insects there, then we can also avoid them. We can step over them. You don't need to step on them. പലപ്പോഴും നടക്കുന്ന സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രാണികളെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വനവിച്ചുകൊണ്ട് കാല് വയ്ക്കാതിരിക്കും, കാല് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ്. We have to see the Lord in the heart of all living entities. So we chant Hare Krishna for their benefit. നമ്മൾ എല്ലാ ജീവിതങ്ങളിലേക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. Dogs, we give them prasadam. We let them hear the holy name, but we don't bring them in the temple. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുക്കുകയും പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാറുണ്ട്. അവരൊരിക്കലും അമ്പലത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. And the trees, you can pour some water onto the trees, water the roots of the trees, pour some water which was offered to Krishna on the root of the trees. മരങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്ത വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വേര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. But don't cut the tree. ഒരിക്കലും മരങ്ങളെ വെട്ടരുത്. Okay, any other question? Okay, thank you very much. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam ki. We are doing service, but mostly we stay in our safe zone and do service. When we get out of our safe zone, then there is competition mentality and all that. So how to overcome all these things? Competition. Yeah, some competition with devotees, competition mentality. Well, yeah, we're all trying to do our best for the service of Krishna. So we have to accept Krishna's, the results are given by the grace of Krishna. നമ്മളെല്ലാവരും ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ഫലം അതിന് തരുമോ അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. Some devotees, they can go out on book distribution and they really distribute a lot of books and collect a lot of Lakshmi. Some other devotees, they go out and they don't have so much success, but still they can be just as Krishna conscious. ചില ഭക്തന്മാർ പുസ്തക വിതരണം ഒരുപാട് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ധനം ശേഖരിക്കും. ചിലർക്ക് അത്രയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെയാണ് സേവിക്കുന്നത്. So the results are given by Krishna, but the important thing is to remember Krishna, to make spiritual advancement. ഫലങ്ങൾ ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്, പക്ഷെ പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. It's doing the service which is important. It's not so much the result. Don't be attached to the results. That is fruitive. That is karmic. സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രാധാന്യം, അല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. അതിൻ്റെ ഫലത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവേണ്ട. അത് karmic reactions ഉണ്ടാക്കുക. Don't be happy to be able to serve Krishna. And don't worry so much about the results. Just be happy that you're able to do some service for the pleasure of Guru and Krishna. ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിൻ്റെയും പ്രീതിക്കായി നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അതിലുണ്ടാകുന്ന ഫലത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് കുറേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. That mode of competition, that's also there in the spiritual world. The gopis are competing with each other to please Krishna, but there's no envy. They appreciate others. Oh, you're so fortunate, you got so much mercy.
മത്സര മനോഭാവം ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലും ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. ഗോപസ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ മത്സരമുണ്ട്, പക്ഷേ അവരുടെ ഇടയിൽ അസൂയയില്ല. ഒരാൾ ഇനിയൊരാൾ ചെയ്യുന്ന സേവനത്തിനെ അവർ വളരെയധികം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. Now somebody gets very good results, you can praise them that, oh, you're so good, you're so fortunate, and you can ask them, please bless me that maybe one day I can also serve Krishna. So nice. ആരെങ്കിലും നല്ലോണം സേവനം ചെയ്താൽ നമുക്കത് തുറന്ന് അവരെ സ്തുതിക്കാം. നീ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു, നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്തു, ഒത്തിരി റിസൾട്ട് വന്നു, എന്നെയും അനുഗ്രഹിക്കൂ, എനിക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. So like that, you have to keep the mind, control the mind, and see in a Krishna conscious manner. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. Some people do very good one day and they don't go up again, you know. they do their service for a very short time. ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരു ദിവസം വന്ന് ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്യും, പിന്നെ അവരെ കാണത്തേയില്ല, അവരൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. But somebody else, they serve their whole life, they dedicate their whole life to Krishna. പക്ഷെ മറ്റു ചിലര് അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. There was one devotee in Vrindavan, Vibhu Chaitanya. He used to cook every offering for the deities in Vrindavan. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു പാചകം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാ നിവേദ്യവും ഭഗവാന് വേണ്ടി പാചകം ചെയ്യുമായിരുന്നു. But gradually, after like about 30 years, his body got old and he was not able to do it anymore. So he took up another service and he would give Charanamrita to people every day. 30 വർഷം പാചകം ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചു, അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ സേവനം വിട്ടിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചരണാമൃതം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സേവനം ഏറ്റെടുത്തു. And with great love and devotion, he would give everyone a little drop of Charanamrita in their hand. And then he would wash their hands and dry it for them. വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം എല്ലാവർക്കും അല്പം ചരണാമൃതം തരും, അവരുടെ കൈകൾ കഴുകി കൊടുക്കും, അവരുടെ കൈകൾ തുടച്ചു കൊടുക്കും. So, very nice mood of devotion. നല്ല സേവനം ചെയ്യുന്ന നല്ല ഒരു മനോഭാവമാണ്. So just be happy to be able to do some service for Krishna. കൃഷ്ണ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷവാന്മാരാണ് ആകേണ്ടത്. Don't worry that somebody is doing big service and we're just doing small. Lord Krishna appreciates everyone. അവർ വലുതായി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ കുറച്ചേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. എല്ലാ സേവനവും ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. Hanuman was bringing big rocks to build the bridge to Lanka, and the little insects were bringing some dust. But Lord Rama was appreciating everyone. ഹനുമാൻ വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങളെ തൂക്കിക്കൊണ്ടുവരും, അതേസമയം ചെറിയ ജീവികൾ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ചെറിയ കല്ലുകളെയായിരിക്കും പറക്കിയിട്ട് വരുന്നത്. പക്ഷെ ശ്രീരാമചന്ദ്രമൂർത്തി എല്ലാവരെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. So it's not the results which are important, but it's that mood to serve Krishna. സോ ഇവിടെ ഫലം പ്രാധാന്യമല്ല, ഏത് ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. Okay. Maharaj has to get the flight by 12 o'clock. Okay, last. ജന്തുക്കള് So plants also have soul. We say we should not kill. So plants also have soul and vegetarians eat plant. How do you explain that? Plants have what soul? Life. We are supposed to not kill animals, we are vegetarians. But when we kill plants, the plants also have got life. Yes, but we kill the plant when it's ready, it's almost dead, right? That's when we harvest the rice. Or you harvest the wheat, it's when the plant's already at the end of life.
അതായത് നമ്മൾ നെല്ല് ഗോതമ്പൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതോടെ കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് അതിന്റെ ജീവൻ അതോടെ തീരുകയാണ്. മനസ്സിലായി? We don't kill the plants unnecessarily. നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ചെടികളെ കൊല്ലാറില്ല. And there's a difference between animals and plants. പക്ഷികൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ചെടികൊടികൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ട്. When you kill animals, then they have slaughterhouses and there's so much blood and the animals scream. But when you harvest the plants, when you cut the wheat or harvest the rice, it's not like killing animals. There's a big difference. മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ അറവശാലയുണ്ട്, അവിടെ ചോരയുണ്ട്, അത് കൊല്ലുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നത് കാണാം. ചെടികൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അത് വെട്ടിയാൽ അതിനൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. The consciousness is very food. The plants, that's prescribed food given by God. That's authorized. And of course we offer it to Krishna, and that way, if you don't offer it to Krishna, then there's still some karma there. But when we offer it to Krishna, then there's no more karma. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മരം ചെടികൊടികളെ കഴിക്കാമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും. അതിലും ചെറിയ കർമ്മമുണ്ട് അതിനെ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാണ്. We don't offer animals to Krishna because Krishna does not accept animal flesh. അതേസമയം മൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാറില്ല, കാരണം ഭഗവാൻ മൃഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാറില്ല. He's a vegetarian. കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ്. Okay. Hare Krishna. So we thank His Holiness Narasimha Maharaj for giving us his valuable association for the last 1 week. Maharaj was very humble and very cordial, visited many of our centers, and one interesting thing which I noticed during Maharaj's visit is the question and answer session is very lively and many devotees ask questions. Normally in our satsangs, not much, people don't ask questions, but with Maharaj's session, people are inspired and encouraged to ask more and more questions. So we are very, very grateful for Maharaj's association, and we also humbly request Maharaj to visit us regularly again and again. Thank you so much, Maharaj, and a small dakshina. Thank you. So Maharaj ഒരു 10-15 മിനിറ്റിൽ പോകും. ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ മഹാരാജിന് എന്തെങ്കിലും ദക്ഷിണയൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മഹാരാജ് അമലനാഥജി വീട്ടിൽ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച ഉടനെ ഇറങ്ങും. ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ ദക്ഷിണ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Thank you. Very kind of you. Hare Krishna. Hare Krishna.